प्यारे विद्यार्थियों, पंजाबी ट्यूटोरियल्स ते तुहाडा स्वागत है। अज आपां CBSE बोर्ड के 10वीं जमात के नमूना प्रश्न पत्र बारे गल करांगे, जो कि सैशन 2023-24 का है। ये कुल 80 अंकों का होएगा तो तुहानूं हल करन लई समा मिलेगा जो 3 घंटे होएगा। सारे प्रश्न लाजमी ने। तुहाडा जो पेपर है, प्रश्न पत्र है, 4 भागां च होएगा। ठीक है। सब तो पहला भाग होएगा बेटे पढ़न कौशल, रीडिंग स्किल। पेपर नूं ध्यान नाल देखना। ये कुल 10 अंकों का तुहाडा पहला भाग होएगा, जिहदे विच एक तुहानूं पैरा दिता होएगा, अनसीन पैरा, एंड एक तुहानूं अनसीन ही अनडिठी काव टुकड़ी दिती होएगी। ठीक है। सो जिहड़ा पैरा है टोटल 10 नंबरां दा, जिवें आपां गल कीती है। जिहड़ा पैराग्राफ होना है अनसीन, वो होएगा 6 नंबरां दा। ठीक है। इत्थे तुहानूं जिस तरह इस प्रश्न पत्र दे विच 15 अगस्त 1947 ईस्वी नूं साडा देश आज़ाद होया। इस आज़ादी लई वंड होण काਰਨ जिथे 2 मुल्क बने, उत्थे नाल ही बहुत सारे गुंझलदार मुद्दे ते समस्यावां भी पैदा हुई। इस तरह का यह पैरा है। मैं सारा पैरा नहीं पढ़ांगी। मैं तुहानूं नाल नाल दसना चाहांगी कि असीं जल्दी नाल ते सही तरीके नाल पेपर नूं किवें कर सकते हैं, जिहदे च साडा टाइम ना वेस्ट होवे। ठीक है। पहला सारा पैरा तुहानूं पढ़न की लोड़ नहीं है। पहला आपां प्रश्नां ते जावांगे कि की पुछया होया। पहला प्रश्न है जो किहड़े मसले दा 1960 ईस्वी तक फैसला ही ना हो सकिया। सो असीं उपर देखते हैं कि 1960 की गल कित्थे आई आ। स्टार्टिंग च आपां देखीए जिथों 1960 की गल होनी शुरू हुंदी उत्थे कि इन्हां तो इलावा एक होर वड्डा मसला सी जिसका 1960 ईस्वी तक फैसला ना हो सकिया। लेकिन इस लाइन तो सानूं ये नहीं पता लग्या कि किहड़ा मसला। असीं अगली लाइन पढ़ांगे। ये सी पानी की वंड का मुद्दा, जो भावें बहुत गंभीर मुद्दा सी, पर इसका फैसला बहुत बाद च कीता गया। भाव साडा आंसर की सानूं मिल गया कि पानी का जिहड़ा मुद्दा सी, समस्या सी, उहदा हल 1960 तक भी नहीं सी होया। सो प्रश्न दे विच आंसर दे विच पानी की वंड, शरणार्थियों की वंड, देश की वंड, सड़कों की वंड, तो साडा आंसर की हो गया पानी की वंड। अगला प्रश्न है बेटे, पानी नूं सांझा वरतण लई भारत अते पाकिस्तान द्वारा 1960 ईस्वी विच इस समझौते ते दस्तखत कीते गए। उस समझौते नूं असीं की नाम दिंदे हैं। ठीक है। इहनूं भी असीं उपर जाके देखांगे कि जिहड़ी पानी नूं सांझे तौर ते वरतिया जाऊगा, इसलिए जिहड़ा हैगा एक संधि जिहड़ी दस्तखत कीती गई पाकिस्तान अते भारत वल्लों, उस संधि का की नाम सी। जिथों तक आपां पढ़िया उत्थे तक नहीं सी कुछ इहो जिहा आया, तो असीं उस तो अगे चलांगे कि 1960 ईस्वी विच सिंधु ते इसदियां सहायक नदियां दे पानी नूं सांझा वरतण लई भारत ते पाकिस्तान द्वारा एक समझौते ते दस्तखत कीते गए। इस समझौते नूं सिंधु जल संधि, तो सानूं आंसर मिल गया। साडा आंसर हैगा सिंधु जल संधि। अगे है गंगा नदी प्रणाली किहड़े खेतरां तक सीमित सी है। गंगा नदी प्रणाली किहड़े खेतरां तक सीमित है। इत्थों तक नहीं सी आया, तो इसदा मतलब ये भी सानूं आंसर उस तो बाद मिलेगा। ठीक है। ये संधि भारत ते पाकिस्तान छुए जंगां के बावजूद कायम है। भारत विच 3 मुख नदी प्रणालियां ने, जिवें गंगा नदी प्रणाली, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली ते सिंधु नदी प्रणाली। गंगा नदी प्रणाली भारतीय अते नेपाली खेतरां तक सीमित है। सानूं आंसर मिल गया कि भारती अते नेपाली खेतर। सो डी होया साडा आंसर। अगला है भारत ते पाकिस्तान दरम्यान किन्ने सालां दी गलबात तो बाद सिंधु जल संधि ते दस्तखत कीते गए। किन्ने सालां बाद सिंधु जल संधि ते दस्तखत कीते गए। भारत पाकिस्तान दरम्यान 9 सालां दी गलबात तो बाद। ठीक है। सो आंसर सानूं बड़े आराम नाल विचों मिल गया। तो साडा आंसर जिहड़ा हैगा 9 सालां दी गलबात तो बाद। किन्नियां जल प्रणालियां ने, जदों आपां इस तो पिछे पढ़ रहे सी तो उत्थे 3 जल प्रणालियां का नाम आया सी, तो साडा उत्तर हो गया 3 जल प्रणालियां। सो इस तरह के नाल जिहड़ा हैगा 6 प्रश्न साडे मल्टीपल चॉइस की फॉर्म दे विच आए ने पैराग्राफ के विचों। बड़े आराम नाल तुसीं कर सकते हो बच्चे। ठीक है। अगे है बेटे काव टुकड़ी। ये भी भाग पहले का ही हिस्सा है। ये तुहाडा होएगा 4 नंबर का। ਇਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਨ, ਮਰਨ ਥੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨ ਗੁਲਾਮੀ, ਜਾਣ ਕੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਟੈ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਖਲੋ ਜਾਣ ਡਾਂਗਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਉਲਾਰ ਕੇ। ਸੋ ਬੇਟੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੱਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸਾਂ ਆਨਸਰ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਪਰਵਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਨ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਵੀ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਰਤਕ 'ਚ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਪੋਇਟਰੀ 'ਚ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨ ਗੁਲਾਮੀ। ਭਾਵ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਟਹਿ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੁਕ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਹਿ ਨਾ ਮੰਨਦੇ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਖਲੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਖਲੋ ਜਾਣ ਡਾਂਗਾ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਉਲਾਰ ਕੇ। ਖਲੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅੜ ਜਾਣ, ਡਟ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 10 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਬੇਟੇ ਵਿਆਕਰਨ। ਵਿਆਕਰਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਟੋਟਲ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 2 ਕਰਨੇ ਆ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਵਾਈ ਘਰ, ਦੌੜ ਘਰ, ਧੋਤਾ ਦੁੱਧ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ। 4 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ। ਅੱਗੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਮਾਸ ਦੇ ਇੱਧਰ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਹੋਣ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸੇਮ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ, ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ। ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਧਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸੇਮ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਦੋਵੇਂ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਨੇ, ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਧਾਤਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਧਰਮ ਕਰਮ। ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਠੀਕ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ। ਧਰਮ ਸ਼ਬਦ ਸਮੂਹ ਚੁਣੋ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਕਰਮ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ ਬਹੁ ਅਰਥਕ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ 3 ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 2 ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬਹੁ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਡੰਡੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਹੁ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਲਟ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਡੰਡੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਹੁ ਅਰਥਕ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਡੰਡੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡੰਗ, ਟਹਿਣੀ, ਪੂਰਨ ਵਿਰਾਮ, ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ। ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਵਿਰਾਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡੰਡੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਟਹਿਣੀ, ਟਹਿਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਡੰਡੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਡੰਗ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਥ ਰੱਖਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ। ਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਲੱਭੋ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੇਟੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, 2 ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਥਾਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਚੁਣਨਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ 8 ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਚੁਣਨੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਨ ਨਾਲ, ਸਥਾਨਵਾਚਕ। 1 2 3 9, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਪਰਸੋਂ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ, ਖੱਬੇ, ਬਾਹਰ, ਹੌਲੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ। ਸੋ ਅੰਦਰ, ਖੱਬੇ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇ, ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਲਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ
ਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੇਟੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲੱਭਣਾ। ਵਾਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੀਪਕ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੀਪਕ ਕੀ ਆ? ਨਾਉਨ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਉਨ ਆ, ਜਾਵੇਗਾ ਇਕੱਲਾ ਕਿਰਿਆ, ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ ਬੇਟੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਗੇਤਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਪ ਅਤੇ ਅੰਤਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਅਗੇਤਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਪ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਪ ਮੰਤਰੀ, ਉਪਨਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਪ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿਓ ਦੋ ਸ਼ਬਦ, ਚਾਹੇ ਅੰਤਰ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗੇਤਰ ਮੈਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣੇ। ਪਿਛੇਤਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੇ, ਆਈ ਅਤੇ ਸਾਰ। ਸਵੇਰ ਸਾਰ, ਤੜਕਸਾਰ। ਠੀਕ ਆ। ਆਈ ਮਠਿਆਈ, ਲਿਆਈ, ਗੁਆਈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੁਹਾਵਰੇ ਆ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਲ 6 ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 4 ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਥ ਲਿਖਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਵਾਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਪੂਰਾ। ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਚਿਹਰਾ ਉੱਤਰ ਜਾਣਾ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਛਿੱਕੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਨ ਮਾਰਨਾ, ਨੋਟ ਜਾਨ ਵਾਰਨਾ, ਜਾਨ ਮਾਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨ ਮਾਰਨਾ। ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ। ਇਹ ਕੁੱਲ 18 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਆ। 8, 6, 4, 8 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸੇ, 6 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਤਰ, 4 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤਰ ਵਰਣਨ। ਸੋ ਬੇਟੇ ਪੱਤਰ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਖ ਰਚਨਾ 200 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, 3 ਲੇਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਾਥੀ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ, ਜਿੱਤ ਜਾ ਮਿਰ ਜਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਠਾਉਣਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਉਠਾਉਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਖ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਤੋਂ, ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 200 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ 2 ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਫਾਰਮਲ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੱਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ, ਇਨਫੋਰਮਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੈਟ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਅਗੇਨ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮੈਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਟੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਬਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੱਤਰ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਹੀ। ਪਾਣੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 2 ਕੂਲਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਪੱਤਰ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਰਮਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ, ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਡੰਡੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਿਤੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ? ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਡੈਸ਼ 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 ਸਕੂਲ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਡੰਡੀ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਸਾਡੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਆ? ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੰਬੰਧੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਲਿਖਣੀ ਆ ਪੱਤਰ ਦੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਖਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਕਲਾਸ। ਇਹ ਫਾਰਮਲ ਪੱਤਰ। ਇਨਫੋਰਮਲ ਪੱਤਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮਲ ਪੱਤਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਸਹੇਲੀ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚੋਂ ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ, ਊੜਾ ਡੈਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਵੁਸ਼ਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਪਿਆਰੀ ਸਹੇਲੀ ਲਿਖ ਕੇ
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੁਕਤੇ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਿੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 50 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5-6 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ, ਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਣਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਪੁਸਤਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੰਨਗੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਕੁੱਲ 40 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ MCQ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲੇਖ, ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖ ਆ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਸਾਰ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਸ ਲੇਖ 'ਚ ਆਈ। ਬੋਰਡਿੰਗ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਕਾਰਨ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਾਰਨ, ਕਿਸੇ ਡਰ ਕਾਰਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦਰ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਉਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਬੋਰਡਿੰਗ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਕਾਰਨ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੇਖ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ B ਹੈ ਇੱਥੇ। ਬੋਲੀ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਨੂੰ। ਚੌਧਰੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਪੰਨੂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਆ ਕੁਲਫੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਠੱਠੀ ਕਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਕਿਸੇ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੂੜਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਠੱਠੀ ਖਾਰਾ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਪੌਣੇ 1600, ਸਵਾ 1600, 1650, ਪੂਰੇ 1600। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1600 ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 1650, C ਆਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੇਟੇ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਖਤੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੇਟੇ ਪੁੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਖਾਤਰ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਖਤੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪੁੱਲ, ਅਸੀਂ ਖਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਾਂਗੀ ਕਿਸ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦਾ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਵੈਲ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ, ਮੋਰਿੰਡਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਕਾਂਗੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। D ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ 1-2 ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ ਉੱਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ 1 ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੁੰਦਾ 1, 2, 3 ਇੰਨਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਲੇਖ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਭਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਵਾਨ ਟਾਈਪ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਅਣਬੋਲਿਆ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਣਬੋਲਿਆ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਅਣਬੋਲਿਆ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਕਥੱਕੜ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਕਥੱਕੜ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੇਟੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਥੱਕੜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਥੱਕੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਕਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਕੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਫੀ ਕੁਫੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਠੱਠੀ ਖਾਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਠੱਠੀ ਖਾਰਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੇਟੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਵਾਰਤਕ ਤੇ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। 7 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, 7 ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ
ਪੈਸੇ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਘਰ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਪਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੇਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੁਲਫੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੱਸੋ। ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਛੁਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਛੁਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਛੁਪਾਈ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੱਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਆ? ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਚਰਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ? ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਚਰਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਬੱਚਾ ਉਸਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ। ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸਦਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਚਰਣ ਬਣੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਵਾਰਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੰਟਰਨਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ 'ਤੇ ਧੁੰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਛੁਪਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ? ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਲੋ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਤਾਂ ਧੁੰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਭਾਵ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਧੁੰਦ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਣ ਭਾਵ ਗਿਆਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਧੁੰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਤਾਰੇ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੈਦਲ ਤੁਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ? ਤੁਰਨ ਦਾ ਹੁਨਰ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਆਸਕਰ ਵਾਈਲਡ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਆਸਕਰ ਵਾਈਲਡ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਸਕਰ ਵਾਈਲਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਖਤੋ ਕਿਤਾਬਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਫਿਰ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਉੱਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਖਤ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 16ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਇਹ ਵੀ 2 ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ 2 ਇਕਾਂਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਇਕਾਂਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਅਤੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੱਸਣਾ। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਦੂਜਾ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਸੋ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਚਿੱਤਰਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਧੀਮੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਸੀ, ਹਾਸੇ ਮਖੌਲ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਂਸ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ, ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਸੱਸ ਦੀ ਕਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਸੇ ਠੱਟੇ 'ਚ ਟਾਲ ਕੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਤਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸ਼ੋਕ ਅਤੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ? ਧਰਮ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸ਼ੋਕ ਅਤੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਸਤਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਲਈ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ।